गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक झटका निर्वाचन सरी फलाफल घोषणा होगापर नुआ सरकार गठन हो सारे हेले यार भितर प्याज दर वृद्धि एवं खाउटी निद हजेबा आरंभ किछि दिन धरी दर नियंत्रण रे थिबा बेले पुणी एही दर बढ़िबारे लागिछि। मात्र एक सप्ताह भितर प्याज दर किलो प्रति 10 टंका वृद्धि पाइलाणी। परवर्ती खबर पुणी आसला डेंगू रोग को नहीं पुणी एक बड़ खबर राज्य में मौसुमी प्रवेश कलाणी जदिओ यह सारा राज्य को छुई नहीं तथापि पूर्वर काल बैशाखी वर्षा जो एवं राज्य डेंगू मुंड टेकिलाणी। इति भितर 335 डेंगू आक्रांत चिन्हट होती तेरे आजिकाली सब ऋतु डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले जून रु सेप्टेम्बर अधिक गुरुत्वपूर्ण कारण यह समय अधिक संख्यार डेंगू आक्रांत चिन्हट होती। एवं सीमावर्ती अंचल सहित उपकूल अंचल अधिक संख्यार डेंगू आक्रांत चिन्हट होती। गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष डेंगू परीक्षण एवं चिन्हट संख्या बढ़ी यार मुकाबला निमंते स्वास्थ्य विभाग पक्षर आगुआ पदक्षेप ग्रहण कर सबु जिला को सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया। 2024 जनवरी 1 रविवार पर्यंत मोट 27,588 नमूना संग्रह कर परीक्षा कर 235 डेंगू आक्रांत चिन्हट होती। परवर्ती खबर आसला पुणी मौसुमी को नहीं पुणी एक बड़ खबर आंठेची मौसुमी आग को बढ़ुनी एपटे निमाड़ आहरी विस्फोरक रूप नेउछि पश्चिम जलुची उपकूल सिझुची पूर्वानुमान कहूची स्थिति को एवं निस्तार नहीं रज भी जलिब हुदु हुदु तातीरे पहली रजरे तातीर नहीं निस्तार 15 रु पाग बदलिब वर्षा आरंभ हो पारे एवं 15 तारीख पूर्व मौसुमी वर्षा संभावना कम कृषि पाणीपाग विशारद डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पशुपालक कहते 15 तारीख जाए राज्य अनेक स्थान में तापमात्रा 43 रु 44 डिग्री छु रहिब 15 रु उपकूल एवं आभ्यंतरीण दक्षिण में 16 रु उत्तर में पाग बदलिब मेघुआ पाग सह ताती कमिब। परवर्ती खबर आसला पुणी गाड़ी चालकों पुणी एक बड़ खबर मोटर जान नियम 1988 धारा 146 अनुसार रास्तार गाड़ी चलैबा लगी गाड़ीर थर्ड पार्टी तृतीय पक्ष बीमा करने बाध्यतामूलक यह रास्ता को व्यवहार करिथिबा अन्य मानक प्रति थिबा विपदर सुरक्षा को सुनिश्चित करुथिबा बेले गाड़ी चालकों को रास्तार दायित्ववान हो गाड़ी चलैबा को प्रोत्साहित करुछि। थर्ड पार्टी बीमा नथिबा गाड़ी चलैबा दंडनीय अपराध बोली केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षरु कहुछि। एभली गाड़ी चलैला बेले धरा पड़िले जरिमाना गणिबाकु पड़िबो एवं दरकार पड़िले जेल मध्य जीवाकु पड़िबो। परवर्ती खबर यही विधायक हेले विधानसभा बाचस्पति रणपुर विधायिका सुरमा पाड़ी हेबे विधानसभा आगामी बाचस्पति मोहन सरकार शपथ ग्रहण कार्यक्रम शेष होगा पर एने सूचना मिली तेरे मोहन माझी कैबिनेट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा को छाड़देले एवं अन्य कौन महिला चेहरा को स्थान मिलनी तेणु सुरमा पाढ़ी को दल बाचस्पति आसन में बसई पारे बोली चर्चा होउची। परवर्ती खबर आसला पुणी सरकारी अधिकारी कड़ा निर्देश सरकारी अधिकारी को छुट्टी निर्देशनामा आंशिक परिवर्तन जून 30 जाए सरकारी अधिकारी को छुट्टी मना नहीं गतकाली साधारण प्रशासन पक्षर
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିନକ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ଜରୁରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରବିବାର ଶପଥ ନେବା ପରେ ସୋମବାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟାଯିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଭଲ୍ୟୁସନର ବା ଆଦାୟ କରକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯିବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି। ମୋଟ 1,39,750 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ 6,387 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 8,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାଏଁ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାମ ବାଛିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କାମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ଯାହା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଇ-କେୱାଇସି କରିବାର ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ହଟାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛି। ନୋଟିଫିକେସନ ମୁତାବକ ଆଧାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ଖାତାରେ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ଜୁନ୍ରୁ ବଢ଼ାଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ବିଜେପି ସରକାର ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ ଦଳ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବ ତ? ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାଜପା ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମୋଟ 21ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଭାଉଚର ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଜପା ସରକାର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଭାଉଚର ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା 17ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ
ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ KYC ଫୁଲଫିଲ୍ କିମ୍ବା KYC କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ KYC ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବା ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।